નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો હવે આજે આપણે યુનિટ 5 નું કોમ્પ્રિહેન્શન તૈયાર કરીશું। રીડ 1 છે એન્ડ્સ, અને મેં તમને જે વર્કબુક મોકલેલી છે વર્કબુકની અંદર આ કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ માટેના પેરેગ્રાફ્સ આપેલા છે। તો આપણે 1 બાય 1 પેરેગ્રાફ અને એના ક્વેશ્ચન આન્સર્સને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું। એટ સમ પોઇન્ટ્સ વેર ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ અ ફૂટહોલ્ડ, these other ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could easily climb over them. Near the top of the pit, however, there was a small part of the way which was completely smooth and steep. Here there were no footholds. The ants came up to these points and there their progress stopped. પાઠ તમે સમજી ચૂક્યા છો। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, where did ants progress stop? કઈ જગ્યા ઉપર આવીને કીડીનો આગળની ગતિ જે છે તે અટકી જાય છે। તો આપણે ફકરાને વાંચ્યો અને સમજ્યા। હવે એનો જવાબ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કે આપણને લાસ્ટ લાઇન વંચાઈ રહી છે કે ધ એન્ડ્સ કેમ અપ ટુ ધીસ પોઇન્ટ્સ એન્ડ ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ, કે કીડી અહીંયા સુધી આવે છે ને ત્યારબાદ આગળ તેની ગતિ અટકી જાય છે। પણ એ જગ્યા કઈ છે? તો નિયર ધ ટોપ ઓફ ધ પીટ, પછી હાઉએવર લખવાની આપણે જરૂર નથી। ધેર વોઝ અ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ વે વિચ વોઝ કમ્પ્લીટલી સ્મૂથ એન્ડ સ્ટીપ. There were no footholds. The ants came up to these points and there their progress stopped. તો where did ants progress stop? એના આપણે એક વાક્યમાં પણ લખી શકીએ, near the top of the pit there was a small part of the way where there were no footholds. Here the ants came up and their progress stopped. Second question, why did ants, અહીંયા seem ખોટું પ્રિન્ટ આઉટ થઈ ગયું છે, seem આવે, seem to have been defeated. Why did ants seem to have been defeated? કીડીઓ હારી ગઈ છે એવું આપણને કેમ લાગે છે? તો કીડીઓ હારી ગઈ છે એવું આપણને કેમ લાગે છે? The ants came up to these points, there their progress stopped. કીડીઓ જ્યારે આગળ ગતિ કરી શકતી નથી ત્યારે એવું લાગે છે કે કીડીઓ હારી ગઈ છે। તેનો જવાબ તમારે આ રીતે લખવાનો રહેશે કે ants seem to have been defeated. Ants seem to have been defeated when they, અહીંયા આપણે એન્ટ્સની જગ્યાએ લખીશું they came up to the points and their progress stopped. જ્યારે તેઓ એક પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જાય છે નિયર ધ ટોપ ઓફ ધ પીટ અને આગળ ગતિ કરી શકતી નથી ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે તેઓનો વિકાસ એટલે કે ગતિ અટકી ગઈ છે। તો લાસ્ટ લાઈન લખવાની રહેશે ફકરાની તમારે। ત્યારબાદ આગળનો પેરેગ્રાફ લઈએ। ધ એન્ટ્સ એટ ધ ટોપ બિગેન ક્લાઇમ્બિંગ ડાઉન ઇન્ટુ ધ પીટ બેકવર્ડ, each holding the tail end of another ant in front. In this way, an ant chain was soon formed which slowly dropped down the step side. When it reached the ants waiting with their loads, they easily climbed up the chain and came out at the top. First question, how did the other ants climb? બીજી કીડીઓ કેવી રીતે ચડે છે? તો આપણે જવાબ લખવો પડે કે an ant chain was soon formed which slowly dropped down the step side. When it reached the ants waiting with their loads, they easily climbed up the chain, came out at the top. જ્યારે પેલી કીડીની સાંકળ પહોંચે છે અને નીચે ખાડામાં ત્યારે બીજી કીડીઓ જે છે તેના ઉપર ચડીને આવી શકે છે। ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન,
હાઉ ડુ ધ એન્ડ્સ ફોર્મ અ ચેન? કીડીઓ પોતાની સાંકળ કઈ રીતે નિર્મિત કરે છે? તો અહીંયાથી જવાબ લખવાનો. ધ એન્ડ્સ એટ ધ ટોપ બિગેન ક્લાઇમ્બિંગ ડાઉન ઇન્ટુ ધ પીટ બેકવર્ડ, each હોલ્ડિંગ ધ ટેલ end of another ant in front. In this way an ant chain was formed. આપણે formed સુધી જવાબ લખવાનો રહેશે. Next paragraph. Such behavior showing the adaptiveness of ants has been noticed and studied by many. Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. Not all scientists concede to this view, but you may look at some of these facts and form your own opinion. First question. What has science discovered about ant life? કીડીઓના જીવન વિશે વૈજ્ઞાનિકોએ શું અભ્યાસ કર્યો? તો આપણે લખવું પડે અહીંયાથી જવાબ કે now science has discovered some things about an ant life which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. ત્યાં સુધી તમારે જવાબ લખવો પડે. ત્યારબાદ આપણે લઈશું આગળ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. Find out the correct similar word of adaptness from the paragraph. ફકરામાંથી આપણે એડપ્ટનેસ જે છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ જે છે તે શોધવાનો છે. તો એડપ્ટનેસ માટેનો નિયરેસ્ટ મિનિંગ સિમિલર વર્ડ થાય છે એક્સપર્ટાઇઝ. બરાબર, એ તમારે યાદ રાખવાનું. એડપ્ટનેસનું ગુજરાતી થાય કૌશલ્ય અથવા નિપુણતા, અને એક્સપર્ટાઇઝ એટલે કૌશલ્ય અથવા નિપુણતા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Then there are the ants that domesticate cows and milk them. What we have called cows are a kind of green fly. These are found on rose leaves and on the leaves of beans. They give out a sweet honey-like liquid which the ants relish a lot. So the ants take green flies to their nest and keep them. They feed them, protect them from their enemies, and milk them, pressing their sides gently, making them give out their honey. Why do the ants take green flies to their nest? કીડીઓ લીલી માખીને પોતાના દરમાં શા માટે લઈ જાય છે? તો જવાબ આપણે લખવાનું કે ગ્રીન ફ્લાઇસ જે છે એ હની જેવું એક લિક્વિડ આપે છે. તો આપણે લખવાનું કે ગ્રીન ફ્લાઇસ, અહીંયા ધેની જગ્યાએ લખવાનું ગ્રીન ફ્લાઇસ give out a sweet honey-like liquid which the ants relish a lot. So the ants take green flies to their nest and keep them. બરાબર, આ કારણ છે. આ કારણથી કીડી જે છે તે ગ્રીન ફ્લાઇસને પોતાના દરમાં લઈ જાય છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. They are called by that name because they are often seen carrying large pieces of leaf over their heads like umbrellas. They take pieces of leaf to their nest where they chew them up nicely. Afterwards, they make beds of these chewed up leaves. On these beds grows a kind of fungus which is the food of ants. Why are they called umbrella ants? આ કીડીઓને umbrella ants તરીકે શા માટે ઓળખવામાં આવે છે? તો અહીંયાથી લખવાનું they are called by that name because they are often seen carrying a large pieces of leaf over their heads like umbrellas. એટલા માટે એમને umbrella ants તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. How do they get food from leaves? આ કીડીઓ એટલે કે umbrella ants જે છે એ પાંદડાઓમાંથી પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે મળે છે, મેળવે છે? તો લખવાનું they take these pieces of leaf into their nest where they chew them up nicely. Afterwards, they make beds of these chewed up leaves. On these beds grows a kind of fungus which is the food of ants. Next paragraph. There are ants that keep other ants as slaves.
One such type is a powerful red ant which is found in Europe. Their slaves are taken from a type of black ant which is smaller in size. When the red ants want slaves, they ambush the nest of the black ants and abduct some of their eggs. Which types of ants keep other ants as slaves? કઈ કીડીઓ બીજી કીડીને ગુલામ તરીકે રાખે છે? તો there are ants that keep other ants as slaves. One such type is a powerful red ant which is found in Europe. Second question, why do the red ants ambush the nest of the black ant? લાલ કીડીઓ કાળી કીડીના દરને શા માટે એના ઉપર શા માટે હુમલો કરે છે? તો when the red ants want slaves, જ્યારે લાલ કીડીઓને ગુલામ જોઈતા હોય છે, when the red ants લાલ કીડીઓને ગુલામ જોઈતા હોય છે, they ambush the nest of the black ants and abduct some of their eggs. Where do red ants find? લાલ કીડીઓ ક્યાં જોવા મળે છે? તો યુરોપમાં જોવા મળે છે. બરાબર, આપણે લખી શકીએ અહીંયાથી કે રેડ એન્ટ વિચ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન યુરોપ. લાલ કીડી કે જે યુરોપમાં જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, ધ મોસ્ટ ફેરોસિયસ કાઇન્ડ ઓફ એન્ટ્સ ઓફ ધ ડ્રાઈવર એન્ટ્સ ઓફ આફ્રિકા. They have no fixed home but are always on the move. They are completely blind but they march in long lines, many millions along, and they devour any animal that happens to be in their path. Even large animals like tigers and elephants live in fear of them. First question, which are the most ferocious kind of ants? How are they? એક જ પ્રશ્નમાં બે પ્રશ્ન આપેલા છે. તો the most ferocious kind of ant is the driver ants of Africa. આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ થઈ ગયો કે સૌથી ખૂંખાર કીડીનો પ્રકાર છે ડ્રાઈવર એન્ટ્સ કે જે આફ્રિકામાં જોવા મળે છે. હાઉ આર ધે? તે કેવી છે? તો they have no fixed home but are always on the move. They are completely blind but they march in long lines, many millions along. ત્યાં સુધી આપણે જવાબ લખી શકીએ. આ એની લાક્ષણિકતા વિશિષ્ટતા દર્શાવેલી છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વાય ઇવન લાર્જ એનિમલ્સ આર લીવ ઇન ફિયર ઓફ ધીસ એન્ટ્સ. વિશાળ પ્રાણીઓ પણ શા માટે આ કીડીના ડરથી જીવે છે? તો લખવાનું જવાબ તમારે અહીંયાથી કે ધે ડિવોર એની એનિમલ દેટ હેપન્સ ટુ બી ઇન ધેર પાથ. તેમના માર્ગમાં આવતા કોઈ પણ પશુને તે ભરખી જાય છે. Even large animals like tigers and elephants live in fear of them. આથી ખૂંખાર પ્રાણી વાઘ અને હાથી પણ તેનાથી ડરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે યુનિટ 5 રીડ 1નું કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ પૂર્ણ કરીએ છીએ. રીડ 1માંથી તમને શોર્ટ નોટ્સ આવી શકે. વર્કબુકમાં એક શોર્ટ નોટ એન્ડ્સ ઉપર આપેલી છે જે તમારે તૈયાર કરવાની. આ સિવાય ડ્રાઈવર એન્ડ્સ ઓફ આફ્રિકા ઉપર પણ એક શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે, તમારે તૈયાર કરવાની. ખાસ કીડીના પ્રકારો જે છે એમાં એક ડ્રાઈવર એન્ડ્સ છે અને બીજું છે ફાર્મિંગ એન્ડ્સ. એ શોર્ટ નોટમાં આવી શકે. અને એન્ડ્સ વિશે એટલે કે એન્ડ્સની લાઈફ કેવી છે, એમનામાં કયા પ્રકારનું કૌશલ્ય છે, એના ઉપર પણ શોર્ટ નોટ આવી શકે. તો આ રીતે તમારે ટૂંક નોંધ જે છે રીડ 1ની તૈયાર કરવાની રહેશે. હવે આપણે યુનિટ 5 રીડ 2 નો મેન આર ફોરેનની કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ અત્યારે તૈયાર કરીશું. નો મેન આર ફોરેન, યુનિટ 5 રીડ 2. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, single body breath. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. They too aware of sun, air and water.
are fed by peaceful harvest by war's long winter drought. પોયમ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ડઝ ધ પોએટ વોન્ટ્સ અસ ટુ રિમેમ્બર? કવિ આપણને કઈ બાબતો યાદ રાખવાનું જણાવે છે? The poet wants us to remember no men are strange, no countries foreign. The poet wants us to remember. અહીંયાથી જ આપણે વાક્ય લખી શકીએ. The poet wants us to remember that no men are strange, no countries foreign. Second question, explain this sentence. Beneath all uniforms a single body breath. મેં તમને જ્યારે આ પોયમ સમજાવી ત્યારે મેં તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ સમજાવેલો છે, છતાં પણ ફરીથી આપણે એક વખત આ જવાબને સમજી લઈએ. Beneath all uniforms a single body breath means there may be different cultures, races, religions, etc. but human beings are the same everywhere. આ તમારો જવાબ થશે. આગળ હવે આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ. વોટ આર ધ કોમન થિંગ્સ ફોર પીપલ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ? સમગ્ર વિશ્વમાં બધા જ લોકો માટે સામાન્ય વસ્તુઓ કઈ કઈ છે? તો જવાબ થશે સન, એર એન્ડ વોટર. આ ત્રણ શબ્દ તમારે લખવાના છે, સન, એર એન્ડ વોટર. અને જવાબ લખવા માટે પ્રશ્નમાં જ આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો. ધ કોમન થિંગ્સ ફોર પીપલ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, પછી લખવાનું આર. ધ કોમન થિંગ્સ ફોર પીપલ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ આર સન, અલ્પવિરામ, પછી એર, અલ્પવિરામ, એન્ડ વોટર. સન, એર એન્ડ વોટર. આ રીતે તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે. આગળના સ્ટાન્ઝા લઈએ. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. What similarities does the poet mention among hands and eyes of the people of the world? આપણને પ્રશ્નમાં બે વસ્તુઓ માંગી છે. હેન્ડ્સ એટલે કે હાથ, આઈસ એટલે કે આંખો. તો દુનિયાના જે લોકો રહે છે તે લોકોના હાથ અને એમની આંખો, અને આપણા હાથ અને આપણી આંખમાં કયા પ્રકારની સમાનતા રહેલી છે? તો સમાનતા આપણે લખવાની છે. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Remember they have eyes like ours that wake or sleep. તમે આ રીતે પણ ડાયરેક્ટ જવાબ લખી શકો છો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન વી વિન સ્ટ્રેન્થ? તો પ્રશ્નમાં આપેલા શબ્દોનો જ ઉપયોગ કરીને જવાબ લખી શકીએ. વી, ત્યારબાદ લખીશું કેન. વી કેન વિન સ્ટ્રેન્થ બાય લવ. વી કેન વિન સ્ટ્રેન્થ બાય લવ. અને પોયમમાં આપણને એનો જવાબ આપેલો છે સ્ટાન્ઝામાં. સ્ટ્રેન્થ ધેટ કેન બી વોન બાય લવ. એ રીતે પણ તમે જવાબ લખી શકો છો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ લવ એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ? તો જવાબ તમારે લખવા માટે પ્રશ્નમાં આપેલા શબ્દોનો જ ઉપયોગ કરવાનો. એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ સ્ટ્રેન્થ કેન બી વોન બાય લવ. આપણે રોલ ઓફ ધ લવ એ રીતે લખવાની જરૂર નથી. પહેલાં આપણે ખાલી આટલું જ વાક્ય લખવાનું કે એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોએટ. આટલું લખ્યા બાદ આપણે જવાબ લખવાનો
strength that can be won by love. અથવા તો જો તમારે શબ્દોનો જ ઉપયોગ કરીને લખવું હોય તો લખી શકીએ The role of love is to win strength. The role of love is win to strength according to the poet. Next stanza. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no countries strange. What should we not do whenever we are told to hate our brothers? Why? જ્યારે આપણને આપણા જ બંધુઓ એટલે કે ભાઈઓને ધિક્કારવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે આપણે શું ના કરવું જોઈએ? કેમ? તો આપણે એકબીજાને નફરત ના કરવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે આપણે એકબીજાને નફરત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી જાત સાથે જ અન્યાય કરીએ છીએ. તો જવાબ લખવાનો whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. ત્યાં સુધી તમારે જવાબ લખવો પડે. Next question. How do we defile our earth according to the poet? તો પહેલાં તો આ શબ્દનો ઉપયોગ કરી જ લેવાનો according to the poet. ત્યારબાદ લખવાનું કે we defile our earth અથવા તો according to the poet we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. આ રીતે આપણે પૃથ્વીને પ્રદૂષિત કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે યુનિટ 5 રીડ 2 ના કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો યુનિટ 5 જે છે એ તમારો અહીંયા પૂરો થાય છે. આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ પણ અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ અને શોર્ટ નોટ મેં તમને તૈયાર કરવાની કીધી છે, એ પ્રમાણે તમારે તૈયાર કરી નાખવાની. તો આપણે અંગ્રેજીના ટેક્સ્ટ બુકમાં 10 યુનિટ છે અને આપણે 5 યુનિટ સુધી આપણું કામ અભ્યાસક્રમનું જે છે ટેક્સ્ટ બુકનું તે પૂર્ણ કર્યું છે કોમ્પ્રિહેન્શન પ્રેક્ટિસ સાથે. અને વર્કબુક જે છે તમારે શોર્ટ નોટ માટે રિફર કરતા રહેવાનું, ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ પણ રિફર કરતા રહેવાનું.